Hello students. So sorting algorithm. Okay. So after working with array and array operations and searching techniques like linear search and binary search, we'll move to the next topic, not unit. So it is in the same unit only. Sorting algorithm, sorting techniques. Okay. So you know about the algorithm. So algorithm is nothing but the collection of some finite number of steps, isn't it, in order to solve the problem, in order to solve the program or any specification. Sorting is nothing but, okay, sorting is nothing but it is arranging or rearranging, it is arranging or rearranging the elements or items in ascending or descending order, ascending or descending order. So as we know, ascending is nothing but 0 to 9 or 9 to 0 with respect to numeric values. If you want to rearrange or ascending or descending of alphabets, you say A to Z or Z to A. A to Z is nothing but ascending order, 0 to 9 is nothing but ascending order, 9 to 0 is nothing but descending, Z to A is nothing but descending. Okay, basically there are only two methods, that is ascending and descending. So if it comes with the numeric, then it is 0 to 9 or A to Z. Descending means 9 to 0 or Z to A. If there are some names of students, you need to sort it in ascending order. Then the names with A will come first, the names with B will next, similarly according to alphabets, according to alphabetical order it will go. Okay, similarly for the numeric, so if there are some marks, if you want to arrange the student on according to the marks, then in ascending order, then the lower marks will come first, then higher, and the biggest one will be. Similarly in descending order means the highest marks will come first, then lesser marks, and at last smallest. Okay, so here there is an example, B, D, A, C. If these are the alphabets or the objects with names, say A will come first, then B, then C, then D. Definitely it is nothing but it is ascending order. If it is like D, C, B, A, then it is descending order. Similarly with suppose if it is 0, 1, 2, 3 like that, 0, 1, 2, 3, or 1, 2, 3, 4 will be in ascending order. Okay, there are different kind of data may be organized in the data structure and in the database. Okay, so where you need to arrange it. So probably at the time of inputting the values, we are not going to sort the values. As and when it comes, we will be storing in the same way. So many times I have given this example. So when the admission process is going on in a college or a school, so we are not following any method like so the students start with name A should come in this particular week, the students name start with the B should come in the next week, like that. As and when the students come to the college or the institution, so we'll take the admission for the particular courses. Similarly, once the admission procedure is over, means say some students have been got admission in the college or institution for a particular course or a variety of courses, then we will go for some planning, means we are going to arrange the students according to their name, So why? Because we are going to assign the roll number or register number to the students. So ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ 2, ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ 3, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ ಸೇ ಅಜಿತ್, he may be taken the admission at last with fine admission ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ he will get the serial number 1, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so before assigning the roll number or register number, we will arrange those student details according to name only. But in the admission table it is not like that. Admission table ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್
So for organizing the data, for manipulation of data, we need this rearrangement like sorting. I think so you understood this particular concept. Next one, there are variety of techniques to sort the elements or sort the objects, out of which the simplest algorithm or technique is bubble sort. Bubble sort, okay. The name is given to bubble sort because if you see some bubbles on air, bubbles will be arranged, okay, in such a way that some smaller and the larger bubbles will be arranged in a linear, or what I can say, in different levels, okay, in different levels. So even at the initial stage, all these bubbles will be mixed up, but for a while you just wait for it, so automatically they will be arranged in a particular order. So it is called bubble sort, means which is a very simple algorithm which is used to sort a given set of n elements provided in form of an array, of course, with n number of elements. Say there are 15 elements. There are 15 elements randomly entered, means not in any particular order, ascending or descending order ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, randomly ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 15 elements ಇದೆ. So you need to sort it, but bubble sort method ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So which is very simple algorithm. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, how it functions, how does it functioning or how does it work? Bubble sort compares all the elements one by one and sort them based on their values. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂತಂದಾಗ it is similar to sequential search or linear search method. One by one ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಅರೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ಈಗ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ದಿ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, okay, you may arrange them in ascending order or you may arrange them in descending order, okay. Then the bubble sort will start by comparing the first element of the array with the second element. First element second element ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, okay. Anyway, we'll see in later. Next, if the first element is greater than the second element, so ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಲಾಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಬೋತ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿಗ 12 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 18 ಇದೆ. ಹೀಗಂತಂದರೆ if you compare first element with second element, so it is 10 and it is 12, 12 is greater than 10, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 10 ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 12 ಬರಬೇಕು. So if the first element is greater than the second element, then swapping ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. Swapping means interchanging, exchanging of values ಆಗ್ತದೆ, okay. Similarly, then it move on to the compare the second elements and third element. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, 12 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, 12 ಬಂದ ಮೇಲೆ 12 ಆ್ಯಂಡ್ 9 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು 12 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 9, ಅಗೇನ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ 12 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 9 ಉಳಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 ಆ್ಯಂಡ್ 18 ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. 12 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 18, ನೋ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ನೋ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 0. ನಮ್ಗೆ ಅರೇ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅರೇ ಅಲ್ವಾ ಈಗ. ಸೊ ಅರೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು, 0 ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು, n-1. ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ವಿತ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೇ. ಎಲ್ಲ ಸಲ 0 ಇರೋದಿಲ್ಲ. 0 ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ 1, 0 ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ 1. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ a of 1. ಇಫ್ a of 0 is greater than a of 1, ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೇ, ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ದ್ಯಾಮ್, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ 12 ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು 12 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 9 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ
when you compare these two, first element and this is 0, first element and it is 1. ಸೊ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 10 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, 12 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ 19 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ. 12 ಆ್ಯಂಡ್ 19 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 12 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 19. If the current element is 12 is not less, sorry, if the current element is less than the next element, 12 is less than 19, move to the next element, repeat step 1. ಈಗ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 19 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ 25 ಇದ್ರೆ 25 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 19 ಆ್ಯಂಡ್ 25 ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 30 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 25 ಮತ್ತು 30 ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ 17 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 36 ಏನೋ ಇದೆ. 36 ಮತ್ತು 17 ನೋಡಿ, 36 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್. 36 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಬನ್ನಿ, 17 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಬನ್ನಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ adjacent elements are compared and swapped if the current element is greater than the next element. ನೋಡಿ, adjacent elements ಈ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಟಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲ್ n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅರೇ, ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾರ್ n-1 ಟೈಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೆ, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ನವರಿಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇರೋದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾರ್ n-1 ಟೈಮ್ಸ್. ಈಗ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ n-1 ಟೈಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು, ಅಂದರೆ 4 ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, 4 ಪಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, 4 ಪಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ದಿ n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ n-1 ಪಾಸಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ರೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಎವ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ iteration, the largest element in the given array bubbles up towards the last place or the highest index, just like a water bubble rises up to the water surface. ಅದಕ್ಕೆ ಬಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ವೆರಿ ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ಈಗ ನಮ್ಮದು 25 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ವ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು, ಹೀಗೀಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ 25 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ 25 ಈಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ 25 ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹೀಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, a(0) ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ a(1), ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a(1) ಶುಡ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ a(2), ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a(2) ಶುಡ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ a(3), ಲೈಕ್ ದಟ್ a(n-2) ಶುಡ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ a(n-1). ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ n-2 ಶುಡ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ n-1. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಇಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದೆನ್ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. Here there is an example of 8 elements, I think. This is A, this is array A, say. First element ಏನಿದೆ 12 ಇದೆ, next 28 ಇದೆ, 15 ಹೀಗಿದೆ. So when it starts, when the bubble sort method starts, a(0) and a(1) will be compared. a(0) and a(1) ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಏನು,
ವೆದರ್ ಎ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಆಫ್ 1, ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ಎ ಆಫ್ 0 ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 12 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 28, 12 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 28, ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ನೋ ಸ್ವ್ಯಾಪ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಸೊ 28 ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, 12 ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಎ ಆಫ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 2, ಎ ಆಫ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 2 ತೊಗೋತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಆಫ್ 2, ಎ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಆಫ್ 2, ಎಸ್, ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೌ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಏನು? ಎ ಆಫ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 2 ಅನ್ನು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಆಫ್ 1 ಮತ್ತು ಎ ಆಫ್ 2 ಅನ್ನು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಸೊ 15 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, 28 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 1ದಲ್ಲಿ 15 ಬರಬೇಕು, ಎ ಆಫ್ 2ದಲ್ಲಿ 28 ಬರಬೇಕು. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್, ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಸ್ 1 P1 ಅದರಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ 28 ಬಂದಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಎ ಆಫ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ 28 ಮತ್ತು 32 ಇದೆ. 28 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 32, 28 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 32, ನೋ, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋ ಸ್ವ್ಯಾಪ್, ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 32 ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, 28 ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 32 ಆ್ಯಂಡ್ 47, ಎ ಆಫ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 4, ಎ ಆಫ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 4 ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 32 ಆ್ಯಂಡ್ 47, 32 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 47, ಈಸ್ 32 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 47? ಇಲ್ಲ. ಸೊ 32 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 47. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅಗೇನ್ ನೋ ಸ್ವ್ಯಾಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎ ಆಫ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 5 ನೋಡಿ, 47 ಆ್ಯಂಡ್ 73 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆದರ್ 47 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 73, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋ ಸ್ವ್ಯಾಪ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 47 ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ 73 ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 73 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ 24, ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 5 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಆಫ್ 6. ಎ ಆಫ್ 5 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಆಫ್ 6, 73 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 24, ಎಸ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 5ದಲ್ಲಿ ಎ ಆಫ್ 6 ತರಬೇಕು, ಎ ಆಫ್ 6ಗೆ ಎ ಆಫ್ 5 ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, 73 ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 24 ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 73 ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ 24 ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಇದು ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಇದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 73 ಎ ಆಫ್ 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 7 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 73 ಇಲ್ಲಿ 19 ಇದೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಸ್ 73 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 19, ಎ ಆಫ್ 6 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಆಫ್ 7. ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಎ ಆಫ್ 6 ಮತ್ತು ಎ ಆಫ್ 7 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ 73 ಶುಡ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 19 ಶುಡ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ 73 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 19 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮುಗಿದೋಗಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದೋಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತು ಇದು. ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಸ್ 1. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಏನಾದಂಗೆ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೀಗ? 73 ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದು ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ 73 ಈಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅರೇ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 7 ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ 73 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಸಾರಿ, ಅದೊಂದು ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 12 ಆ್ಯಂಡ್ 15 ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. 12, 15 ಅಗೇನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾವು 12 ಆ್ಯಂಡ್ 15 ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್
So we will consider 12 and 15. 12 is greater than 15? No. No. Alva? No swapping. Next 15 and 28 ತಗೋತೀವಿ. 15 greater than 28? No. Next element 28 greater than 32? No. 32 greater than 47? No. 47 greater than 24? Yes. Yes. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ 24 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 47 ಬರ್ತದೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು. 24 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, 47 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ 47 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ 47 ಆ್ಯಂಡ್ 19, 47 ಆ್ಯಂಡ್ 19 ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. 47 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 19, ಸೊ 19 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 47 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಯಿತು 12, 15, 28, 32, 24, 19 ಆ್ಯಂಡ್ 47. ಸಾರಿ ಅದೊಂದು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, 47 ಆ್ಯಂಡ್ 73 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ 12 ಆ್ಯಂಡ್ 15 ನೋ ಸ್ವ್ಯಾಪ್, 15 ಆ್ಯಂಡ್ 28 ನೋ ಸ್ವ್ಯಾಪ್, 28 ಆ್ಯಂಡ್ 32 ನೋ ಸ್ವ್ಯಾಪ್, 32 ಆ್ಯಂಡ್ 24 ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. 24 ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, 32 ವಿಲ್ ಗೋ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 32 ಆ್ಯಂಡ್ 19, ಎಸ್ 19 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 32 ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ 3. ವೆನ್ ಪಾಸ್ 3 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಆಬ್ಟೈನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 24 ಆ್ಯಂಡ್ 19 ಬಂತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ in each pass you are going to find one largest. This is first largest, second largest, ಇಲ್ಲಿ 32. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 32 ಆದಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 28 ಬರ್ಬೋದು, 28 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸಾರಿ ಒಂಚೂರು ಇದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 32 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಟಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 12, 15, 28 24, 28 12, 15, 19, 24, 28, 32, 47 ಆ್ಯಂಡ್ 73. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ದಿಸ್ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್? To optimize our bubble sort algorithm, we can introduce flag to monitor whether the elements are getting swapped inside the for loop. Actually ಇದು ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ನೋಡುವ, ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ n-1 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 7 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. n-1 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್, n-2 ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1, 3, 5, 2, 4 ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಹೌ ಮೆನಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ 1, 2, 3, 4 ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ n-1 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್. ಹೌದಾ? ಟೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 5, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಯಿತು, n-1 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ 1, 3, 2, 4 ಉಳಿತು. 1, 3, 2, 4 ಅಂದರೆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು 3 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ n-2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್, n-3 ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್, ಸೊ ಆನ್ ಟಿಲ್. ಸೊ n-1, n-2 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್, n-3 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂದರೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಇಂಟು n-1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, ದಟ್ ಈಸ್ O notation n square, approximate O n square. Total comparisons ಬರ್ತದೆ. So this is complexity. Hence the time complexity of bubble sort is O
ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದರೆ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಾ ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್, ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಇದು ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅರೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಚ್ ಆಗೇ ಇದು, ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಈಸ್ O ಆಫ್ n 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ದಿ ಎಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಮೆಮರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಪ್ ಎಲ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು, ಇದು ಎ ಆಫ್ 0, ಎ ಆಫ್ 1, ಎ ಆಫ್ 2, ಎ ಆಫ್ 3, ಎ ಆಫ್ 4 ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ ಬೇಕಲ್ವ ನಮಗೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ 0 ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಆಫ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ 1, ಎ ಆಫ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ temporary variable. So along with the array elements we need one more temporary variable. ಸೊ ಆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಂದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ O ಆಫ್ n. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಗ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 5n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ ಅದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸೊ O ಆಫ್ n ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಆದರೂ ನೋ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ O ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ O ಆಫ್ n⁻². ಅಂದರೆ ಈಗ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 5 × 5 25 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 25 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ 25 ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗು ಆಗ್ಬೋದು ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್. ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಬಿಗ್ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. O ಆಫ್ n ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನೀಗ, ಸಾರ್ಟೆಡೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ O ಆಫ್ n⁻² ಅಂತಿದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ O ಆಫ್ n 1 ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ವ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಿ ಕೋಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಪಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ಸ್, ಮೇನ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ adjacent elements should be compared, isn't it? ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎ ಆಫ್ 0 ಆಯ್ ತಗೋತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ n-1 ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ 1 3 5 2 4 ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವು 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ಥರ್ಡ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ತ್ ವಿತ್ ಫಿಫ್ತ್ ವಿತ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ n-1 ಲೆಸ್ ದೆನ್ n-1 ಅಂದರೆ n-1 ಇಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ n-1 ಇಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೂಪ್, ಸೇಮ್ ಇದು j = 0, j ಲೆಸ್ ದೆನ್ n-i-1 ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ j++. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ j = 0. ಇಫ್ ಅರೇ ಆಫ್ 0 ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ j+1 ಅಂದರೆ 1. ಇಫ್ ದಿಸ್ 1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಅಲ್ವಾ, ಇದು 0, ಇದು 1, ಇದು 2, ಇದು 3, ಇದು 4, ಟೋಟಲಿ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. 1 3 5 2 4 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಎ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಅರೇ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ 1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3. 1 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ j+1 ಅಂದರೆ 0+1 ಈಸ್ 1. ಸೊ ಅರೇ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ 3, 1 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3,
1 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ರೇಷನ್. ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗ್ತದೆ. ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅರೇ ಆಫ್ ಜೆ, ಅರೇ ಆಫ್ 1 ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ 2. ಅಂದರೆ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗ್ತದೆ. 3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5? ನೋ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ ತಗೋತದೆ. ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಯಿತು. ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇದು 5 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗ್ತದೆ. 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಅಲ್ವಾ? ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 2. ಎ ಆಫ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 3 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? 5 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್. 5 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2, 5 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2, ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. 1 3 ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಟೆಂಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರೇ ಆಫ್ ಜೆ, ಅರೇ ಆಫ್ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರೇ ಆಫ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 1, ಅರೇ ಆಫ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆಂಪ್. ಅಂದರೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು. 5 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು. 2 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, 5 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ 5 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂದರೆ ಯಾವುದದು? 3. ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರೇ ಆಫ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇ ಆಫ್ 4. ಅರೇ ಆಫ್ 3 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? 5 ಇದೆ. ಅರೇ ಆಫ್ 4 ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿದೆ? 4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು 4, ಇದು 3. 5 ಆ್ಯಂಡ್ 4. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ 5 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 4. ಸೊ ಸ್ವ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ 5 ಆ್ಯಂಡ್ 4. ಸೊ 1 3 2 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮುಗೀತು. ಇದು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಜೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಐ. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ 5 ಮೈನಸ್ ಐ, 5 ಮೈನಸ್ 0, 5 ಓನ್ಲಿ, ಮೈನಸ್ 1, 5 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ 4 ಆಯ್ತು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? 3ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಈ ಲೂಪ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1. ಈಗ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಯಿತು. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆದಾಗ ನೋಡಿ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆದಾಗ ಜೆ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಾಮ್ 0 ಟು, ನೋಡಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆದಾಗ ವೆನ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ನೋಡಿ ಜೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜೆ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಾಮ್ 0, ನೋಡಿ ಜೆ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಾಮ್ 0 ಟು ಜೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ 1. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? 5 ಮೈನಸ್ 1 ಮೀನ್ಸ್ 4, 4 ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ 3, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3 ಈಸ್ 2, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3 ಈಸ್ 2. 0 ಟು 2, 0 ಟು 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡೈತೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೂರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೆನ್ 5 ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ 4 ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅರೇ. ಅಂದರೆ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 4 ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ 5 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ 4 ಆಯಿತು. 4 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ 3 ಆಯಿತು. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಅಂದರೆ 2ವರೆಗೆ, 0 ಟು 2 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಈ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್. 1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3, ನೋ. 3 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್. 3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2, ಸೊ 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. 3 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 4, ನೋ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಓನ್ಲಿ 2 ಆರ್ 3 ಥರ್ಡ್ ಪಾಸಸ್ಸಲ್ಲೇ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಇವನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದೋಸ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸಲ್ಲೇ 1 2 3 4 ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಈಗೇನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲದೂ ಇಲ್ಲಿ 5 ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ಆರ್ಡ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ಆವಾಗ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಲೂಪ್. ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಥರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ತ್. ಫಿಫ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಅದು, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ವೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ವೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ 4 ಪಾಸಸ್ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಸ್ ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 1, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್. ಅದನ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಟೈಮನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ.